नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिरो अमरो एही आध्यात्मिक आलोचनाकू समस्तंको स्वागत। आजी आमे श्रीमद् भगवद गीतार एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक उपरे कथा हेबाकू जाउछु। एमती एक श्लोक जहा मने आम समस्तंको मनरे थिबा एक बहुत बड़ द्वंद्वकू दूर करे। हाँ, आउ से द्वंद्वटी हेउछि केउ रास्ता भल, संसाରରେ रही निज कर्तव्य करिबा ना सबु किछि छाड़ी छुड़ी सन्यासी होई जीवा। एकदम कर्मर मार्ग श्रेष्ठ ना त्यागर मार्ग एहार गभीरताकू बुझिबा पाई आम सहित शेष पर्यंत रहबाकू अनुरोध। आउ हाँ, जदि एहीपरि आलोचना भल लागु थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू भूलिबे नाही। तेबे चालंतु आलोचना आरंभ करिबा। मु प्रथमे सेही पवित्र श्लोकटी पाठ करूछि। एहा हेउछि पंचम अध्यायर द्वितीय श्लोक। सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्कराबुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। वाह, बहुत सुंदर। शुणिकी ही मनरे एक शांति आसी जाउछि। तेबे चलंतु एहाकू टिके भांगिकी बुझिबा। एहार शब्दार्थ कोन हेबो? हाँ, निश्चय। देखंतु प्रथम शब्द हेउछि सन्न्यासः। एहार अर्थ हेला कर्मर संपूर्ण त्याग। माने सबु किछि छाड़ी देबा। हाँ, तापरे अछि कर्मयोगश्च। एहार अर्थ हेउछि एवं निष्काम कर्मयोग। अच्छा, फलर आशा न रखी कर्म करिबा। एकदम। तापरे निश्चेस्य करौ उभौ। एहार माने हेला एही दुईटी जाक मार्ग परम कल्याणकारी माने मोक्ष देइथाए। ओके, तबे दुईटी जाक रास्ता मोक्ष दिए। एठी तो प्रश्न आसुछि। हाँ, आसुछि। आगुकु देखंतु तयोः तु अर्थात किंतु सेही दुईटी मध्यरु कर्म सन्न्यासात माने कर्म त्याग करिबा अपेक्षा कर्मयोगो विशिष्यते अर्थात कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ बा विशिष्ट अटे। अच्छा, तेबे एहाकू जदि सरल भाषारे कहिबा। सरल भाषारे कहिले भगवान श्रीकृष्ण कहुछंती जे कर्म त्याग आउ निष्काम कर्म दुईटी जाक मोक्ष दिए, किंतु कर्मको पूरापूरी छाड़ीदेवा अपेक्षा निष्काम भावरे कर्म करिबा ही बेसी भल। एकदम ठीक। एठी टिके द्वंद्व लागुछि। जदि दुईटा रास्ता गोटिए जागाकू जाउछि तेबे गोटिए अन्यठुरु भल केमिति हेला? एहा काहा पई कुहा जाउछि? बहुत गहल प्रश्न। आउ एहार उत्तर लुचि रहिछि प्रसंग भितरे। आमुकु मने रखिबाकू हेबो जे एही कथा किए काहाकू कहुचंती आउ केउठी कहुचंती। अर्जुनंको कहुचंती युद्धभूमिर ठीक मझिरे। हाँ, आउ अर्जुनंक मानसिक स्थिति कौन सेतेबेले? से मोहग्रस्त निजर लोकंकु देखि से भावविहल होई पड़िछंती। से युद्ध करिबाकू चाहुनांती। से कहुचंती एमानंको मारी राज्य भोग करिबा अपेक्षा मु भिक्षा मागी बंची जीवी। ठीक। तेबे से जेउ त्याग बा सन्यास कथा कहुछंती ताहा प्रकृतरे कौन? ताहा कोण वैराग्य? ना, ताहा तो दायित्वरू पलायन करिबा भली लागुछि। एक प्रकार बाहाना। एकदम। भगवान सेही सूक्ष्म पार्थक्यकु ही धराउछंती। से कहुछंती अर्जुन तुमे जाहाकु सन्यास भाबुच ताहा प्रकृत सन्यास नुहे, ताहा कर्तव्यरू मुह फेराइबा। प्रकृत सन्यास बाहारे नुहे भितरे हुए। अच्छा, एटा टिके गभीर कथा। बाहारे आउ भितरे माने गोटिए हेला कर्म सन्यास जोठी तुमे कर्मकु ही छाड़ी दियोछ, घर परिवार सबु किछि एहा बाह्य त्याग। आउ गोटिए हेला कर्मयोग। एठी तुमे कर्म करूछ किंतु फल प्रति जेउ आसक्ति जेउ अहंकार जे मु करूछि ताकु त्याग करूछ। एहा आंतरिक त्याग। ओके, तेबे भगवान कहुचंती जे एही आंतरिक त्यागटी बाह्य त्यागठारु श्रेष्ठ अंततपक्ष अर्जुनक भली लोकंक पाई। हाँ, कारण कर्म सन्यास पाई जेउ चित्तशुद्धि दरकार जेउ ज्ञान दरकार ताहा अर्जुनंक पाखरे सेतेबेले नथिला। तांक मन मोह द्वेष शोकरे भरी रहिथिला। एभली अशुद्ध मन नेई कर्म छाडिले भी मनटा सेठी ही लागि रहिथिबो। निश्चित एहा केवल एक प्रकारर माने देखे हवा भली हेबो। सेथिपाई भगवान कहुछंती बाहारु त्यागर नाटक करिबा अपेक्षा भल हेबो तुमे तुम कर्तव्य कर किंतु भितरु आसक्ति छाड़। एबे पूरा स्पष्ट हेउछि। तामाने गीता आमर दृष्टिकोण बदलाइबाकू बेसी गुरुत्व दउछि, परिस्थिति बदलाइबा उपरे नुहे।
ଏହା ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ କାମକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଏ ହସଲ କଲଚର କଥା କହୁଛି ତ କିଏ କ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୱିଟିଂ କଥା। ହଁ, ଆଉ ଗୀତା ଏକ ମଝି ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାମ କର ନାହିଁ, କି ସେ ଏହା ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଫଳ ପାଇଁ ପାଗଳା ହୋଇଯାଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାମ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହ କର, କିନ୍ତୁ ଫଳକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା କହିବା ଯେତେ ସହଜ, କରିବା ସେତେ ସହଜ ତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ଚିନ୍ତା ନ କରି କେମିତି ପଢ଼ିବ? ଏଇଠି ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଅଛି। ଭଗବାନ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି, ଏଇ ଭାବନାଟା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। କର୍ମଯୋଗ କହେ ତୁମର ଅଧିକାର କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଫଳ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ମାନିନେବା, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଫଳାଫଳ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଏକଦମ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁ ଶକ୍ତି କେବଳ କାମ ଉପରେ ଲାଗିବ। ଫଳରେ କାମ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଏହାକୁ କର୍ମରେ କୁଶଳତା ବା ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ହଁ, ଗୀତାରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପଦ୍ମପତ୍ରମିବାମ୍ବସା। ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣିରେ ଥାଇ ବି ଓଦା ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ସଂସାରରେ ରହି ସବୁ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏକ ସେବା ବା ପୂଜା ଭାବରେ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ, ଏ ଶବ୍ଦଟି ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ବାପା ଯାହା କରୁଥିଲେ ପୁଅ ବି ସେଇଆ କରିବ? ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସ୍ୱଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ନିଜର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନକ୍ଲିନେସନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କର, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗରେ କର୍ମ, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ସବୁକିଛି ମିଶିଯାଏ। ବାଃ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ଏହାର କ'ଣ ଅର୍ଥ? ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ଏହାର ସିଧା ସିଧା ସନ୍ଦେଶ ହେଲା, ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ପରିବାର ପ୍ରତି, ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ପାଳନ କରିବ, ତାହା ହିଁ ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଗ। ତୁମ ଘର ହିଁ ତୁମର ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ? ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଫଳର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଏହା ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସାରାଂଶରେ କହିବି, ତେବେ ଏହା ଏମିତି ହେବ କି ଗୀତା ଆମକୁ କର୍ମରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି, ବରଂ କର୍ମ ଭିତରେ ରହି ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଶିଖାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ମନରେ ତୁଳାଇବାରେ ଅଛି। ଏକଦମ ସଠିକ୍ ସାରାଂଶ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ତିମ ସାର। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାଠାରୁ ବରଂ ସଂସାରରେ ରହି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଏକ ସରଳ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ କର୍ମର ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତି ଆଉ ଅହଙ୍କାରର। ସେୟା ହିଁ ଗୀତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗଭୀର ମନେ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଚାର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର କେଉଁ ଅଂଶ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା? ଟିକେ ଭାବିବେ। ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜମାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆଉ ଏକ ଶ୍ଲୋକର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ,
ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।